جو ہے ہم اپنے آپ پر زور ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے. دس از آلسو اے لائی. یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی دھوکہ ہے. تو جھوٹ صرف میں آپ کے ساتھ نہیں کہتا بلکہ جھوٹ اپنے آپ کے ساتھ بھی کہتا ہوں. تو اپنے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو اور کسی اور کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو. یہاں پر ایک شاعر فرماتا ہے کہ گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. میں اس میں اتنا ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہوں گا, نیکسٹ پوائنٹ پہ بڑھتے ہیں. جو نیکسٹ پوائنٹ تھا, جو تیسرا وہ ہے الفابیٹ ہے, دیٹ از اے. سو ہیئر دا ورڈ اے اسٹینڈس فار اویئرنیس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایکوائر نالج اینڈ گیو اٹ ٹو ادرس. علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. جب بھی آپ کوئی کسی چیز کے حوالے سے آپ انفارمیشن لیتے ہو, حاصل کرتے ہو علم, تو کوشش کرو اپنے ساتھ جو بھائی ہیں آپ کے ان کو بھی سکھاؤ. بیکاز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم says the biggest charity is when a Muslim gains knowledge and then gives it to his Muslim brother. کہتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑی خیرات وہ ہے کہ جب ایک مسلمان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو بھی ڈیلیور کرتا ہے, اسے بھی دیتا ہے. تو جو علم آپ حاصل کرتے ہو کوشش کرو کہ دوسروں کو سکھاؤ. کیونکہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو بلیف کا کانسیپٹ ہے, سیلف بلیف کا کانسیپٹ ہے, اور جو آپٹیمزم کا کانسیپٹ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. بلیف سے مراد اپنے آپ پہ یقین رکھنا کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا. اور آپٹیمزم سے مراد اپنے آپ کو اچھا بنانا, اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا, پازیٹیو سوچنا اور پازیٹیو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں. دیکھو اویئرنیس کیسے پھیلتی ہے. ایتھکس کی میں نے آپ کو بات کی, تو میں نے آپ کو اسی لیے اتنا فورس کیا ایتھکس پہ کیونکہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے ارد گرد اور لوگ آپ کو نوٹ کر کے وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں جاتا ہوں اور بڑوں کو جو ہے پانی جو ہے پیش کرتا ہوں, بڑوں کی عزت کرتا ہوں, میں چھوٹوں پر شفقت کرتا ہوں. ارد گرد میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, یار یہ ایک بچہ ہے بڑوں کی عزت کر رہا ہے, چھوٹوں پر شفقت کر رہا ہے. تو وہ بھی دیکھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا, وہ بھی آپ کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اچھا کرتے ہو تو وہ بھی اچھائی کی طرف آتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرو گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر والے تبدیل ہو جائیں گے. آپ کے گھر والوں کو دیکھ کر آپ کی پوری معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اس معاشرے کو دیکھ کر پورا ایک شہر تبدیل ہو جائے گا. اس شہر کو دیکھ کر پورا ایک صوبہ تبدیل ہو جائے گا. اس صوبے کو دیکھ کر پورا ایک ملک تبدیل ہو جائے گا, اور اس پورے ملک کو دیکھ کے پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی. تو سوچے, ایک اپنے آپ کو بدلنے سے پوری دنیا آپ نے بدل دی. کیسے؟ تو جو کام آپ لوگ کرتے ہو تو ایکشن سے آپ اور لوگ کو سکھا رہتے ہیں. There's a quotation that actions speak louder than the words. الفاظ سے زیادہ معنی آپ کا جو کردار ہے, آپ کی جو ایکشنز ہے, جو امپلیمنٹیشن ہے وہ رکھتی ہے. تو اویئرنیس آپ نے ایسے پھیلانی ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھا اس کو اپنی ذات کے اندر انکلوڈ کرو, اپنی سیلف کے اندر اس کو انکلوڈ کرو. اچھائی آپ نے سیکھی, اچھا بنو. ایمانداری آپ نے سیکھی, ایماندار بنو. امانت داری آپ نے سیکھی, امانت دار بنو. دیانت داری سیکھی, دیانت دار بنو. یہ چیزیں آپ اپنے آپ میں امپلیمنٹ کرو گے, آپ کے ارد گرد کے لوگ دیکھ کر آپ سے انسپائر ہو کر تبدیل کرنا شروع کر دیں گے. سو اویئرنیس آپ ایسے پھیلا سکتے ہو اپنے ایکشنز کے ذریعے سے. تو دو چیزیں آپ لوگ خود سے, ٹیچنگ سے میرا مراد یہ نہیں ہے, اویئرنیس پھیلانے سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مارکر اٹھاؤ, وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, لکھنا شروع کرو اور سمجھانا شروع کرو کہ اے فار ایپل, بی فار بال اور اینی تھنگ. سمجھانے سے میرا مراد یہ نہیں ہے, بلکہ سکھانے سے, سمجھانے سے, اویئرنیس پھیلانے سے میرا مراد, اس طرح میں نے ایکشنز کے بارے میں آپ کو بتایا. تو جو چیز آپ سیکھتے ہو اس کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو, اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے بعد لوگ آپ کو دیکھ کر تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے اپنے آپ میں یقین پیدا کرو, پھر اس کے بعد آپٹیمسٹ بنو, پازیٹیو بنو. آپ کی پازیٹیوٹی اور آپ کی جو بلیف ہے اس کو دیکھ کر پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی. لاسٹ الفابیٹ کیا ہے؟ ٹی. دا ورڈ ٹی stands for technology here. See, technology is a core nowadays. ہر ایک چیز میں سمجھتا ہوں اس میں ٹیکنالوجی انکلوڈیڈ ہے. پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہو آپ کو وہاں پہ ٹیکنالوجی ضرور ملے گی. آپ جس دکان پہ بھی جاتے ہو وہاں پہ آپ کو کوئی مشینری ضرور ملے گی.
और अब देखें टेक्नोलॉजी ने भी जो फील्ड्स है दुनिया की उसको ग्रैस्प कर लिया है। अभी देखें पहले हम यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी में हम सिविल इंजीनियरिंग करते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते थे, हम जो है अभी भी लोग करते हैं। सो टेक्नोलॉजी ने इन सारी फील्ड्स को अपनी तरफ खींच लिया। अभी टेक्नोलॉजी में भी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भी सिविल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड जिस मशीन पे होता है चेक करें वो भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। अब ज़िंदगी में हर एक फील्ड में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्यों? बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एवरीथिंग ईजियर फॉर अस। हर एक चीज़ आजकल हमारे डोर स्टेप पे पड़ी हुई है। वो इल्म जो पहले हम ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में हासिल करते थे, अब हम घर बैठ के ऑनलाइन हासिल करते हैं। हम पहले मार्केट जाते थे, मार्केट से चीज़ें खरीदते थे, आज ऑनलाइन सेल्स लगती हैं, हम वहाँ से चीज़ों को खरीद रहे हैं। हम पहले एक दूसरे से राब्ता खत के ज़रिए से करते थे या विजिट के ज़रिए से करते थे, आज जो है एक दूसरे से राब्ता व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा, फेसबुक इन चीज़ों के ज़रिए होता है। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी के हर एक फील्ड को पकड़ लिया है और हमारी ज़िंदगी के हर एक फील्ड को आसान बना दिया है पहले से हमारे लिए। तो इसका सही इस्तेमाल करना शुरू करो, इल्म हासिल करना शुरू करो। इसने तमाम इल्म के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। पहले सिस्टम क्या होता था, आपको किसी चीज़ में मास्टर्स या पीएचडी करना पड़ता था, तो उसके लिए आपको किताबें की ज़रूरत थी, लाइब्रेरीज की ज़रूरत थी, उस्तादों की ज़रूरत थी, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता था। और उस लंबे प्रोसेस के बाद आप जाके एक स्पेसिफिक इल्म हासिल करते थे। लेकिन आजकल किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन है, सिंपली यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, ऑनलाइन से वहाँ पे सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो और वो इल्म हासिल करके आप दूसरों को दे सकते हो। सो एवरीथिंग हैज़ बिकम ईजियर फॉर अस। तो द वर्ड इंटरनेट, इसको समझो और इसका इस्तेमाल करना शुरू करो। जो इंटरनेट जो लफ्ज़ है ये दो टुकड़ों में जो है तकसीम हुआ है, इंटर एंड नेट। इंटर से मुराद इंटरनेशनल और नेट से मुराद नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपको इंटरनेशनली कनेक्ट करता है पूरी दुनिया के साथ। आजकल ऐसा दौर है कि आप अपनी जो आइडिया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो सोच है, पूरी दुनिया के सामने आप उसे रख सकते हो। कोई चीज़ है उसके ऊपर आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, आपके पास इजाज़त है, आप पूरी दुनिया के सामने अपनी सोच को रख सकते हो, लोगों को अपनी सोच पहुंचा सकते हो, लोगों को अपनी इल्म पहुंचा सकते हो। सो एवरीथिंग हैज़ बिकम ईजियर फॉर अस। और इसका सही इस्तेमाल करना शुरू करो। आजकल हम बाहर दुकान में जाते हैं ना, वहाँ पे वो बिल भी कंप्यूटर पे बनाते हैं, मोबाइल्स हमारे हाथ में। ये देखिए एक मोबाइल जो है ना, ये कितना छोटा होता है, इतना साइज होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इतना छोटा मोबाइल याद रखे कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इस छोटे मोबाइल में आप इल्म हासिल करते हो, इस छोटे मोबाइल में एक दूसरे से राब्ता करते हो, इस छोटे मोबाइल में आप सीखते हो, उस छोटे मोबाइल में आप सिखाते हो, इस छोटे मोबाइल में आप मेमोरी सेव करते हो, इस छोटे मोबाइल में आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो इसको तलाश करना शुरू करो, इसको ढूंढना शुरू करो और फिर इसकी जो सही इस्तेमाल है उसका करना शुरू करो। हीट के हवाले से मैंने बात की, कलब को गरमाने के हवाले से बात की। तो ये द वर्ड हीट जो है ना, इससे मुराद देखें, अब मोबाइल ख़राब हो जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है या कोई मैकेनिकल चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो गर्म होती है ना, कल ना कल गाड़ी इंजन सख्त गर्म शी, बोले गर्म शी ख़राब शी। इंसान तब गर्म होता है जब वो ठीक होता है, बाकी चीज़ें तब गर्म होती है जब वो ख़राब होती है। होते ना कभी कभार एक ऐसा जज्बा आ जाता है, कुछ करना है मैंने, वो सामने वाला बंदा कहता है ढेर से गर्म शो, जज्बा के ढेर रहा। वो क्यों आया? क्योंकि वो इंसान के अंदर जो पैशन था वो ऊपर आ गया, वो उसका जिस्म जो है वो मतलब गरमाइश की तरफ चला गया, उसका जो दिल है वो गर्म हो गया एक जज्बे से कि मैंने कुछ करना है अपनी जिंदगी में। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स। अपनी जिस्म की या कल्ब की उस गर्मी को ढूंढो, और वो गर्मी है हेल्थ, एथिक्स और अवेयरनेस। लास्ट वन टेक्नोलॉजी। इन 4 चीज़ों को ढूंढो, इन 4 चीज़ों को बिल्ड करो, इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। वादा करते हैं आप सब लोग इन 4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।
जमात इस्लामी साहब